പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് 1918 നാട്ടുകാരെ ಎಲ್ಲರಿಗೂ എൻ്റെ ವಿನೀತವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆದರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರೇ, ಕುಂಬಳೆ BPC ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಅವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್, എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് വിരമിക്കുന്ന നമ്മുടെ ಸದಾಶಿವ ಮಾಷನ್ അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ എയ്ഡഡ് ജൂനിയർ ബേസിക് സ്കൂൾ ഏൽക്കാനും വാർഷികാഘോഷവും 10-20 വർഷക്കാലം ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് വിരമിക്കുന്ന ശ്രീ സദാശിവ മാഷുക്കളുടെ യാത്രയപ്പ് നടക്കുന്നൊരു ചടങ്ങാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ആനുവൽ ഡേയിൽ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ടീച്ചർ കൂടിയായ അസീസ് മാഷും സദാശിവ മാഷും, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ ഡോക്ടർ ജമാലുദ്ദീൻ അടക്കമുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്ത്, പയ്യോളിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ZK അടക്കമുള്ള ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങാണ് ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. രാവിലെ തന്നെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് വരേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായി 1-2 ഗവൺമെൻറ് പ്രോഗ്രാമുകൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ പരിപാടി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എത്തുമെന്ന് അസീസ് മാഷ് ഉറപ്പ് നൽകിയതാണ്. വളരെ മനോഹരമായ ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പുതിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പുതിയ പാർക്ക്, അതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനൊരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ചെറിയ രീതിയിൽ വളരെ മനോഹരമായി നിർമ്മിച്ച ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ മാനേജറെയും മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും PTA കമ്മിറ്റിയെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്കൂളിലേക്ക് എപ്പോൾ വരുമ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം മാഷിനെ ഓർക്കാതെ ഈ വിദ്യാലയത്തേക്കും ഈ പരിസരത്തേക്കും വരാൻ കഴിയില്ല. വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരും. ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം മാഷ് വിനയത്തിൻ്റെയും ലാളിത്യത്തിൻ്റെയും വ്യക്തിത്വമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സിദ്ദീഖ് കുളമുഖനൊക്കെ പഞ്ചായത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അംഗമായി ഒരേ കാലത്ത് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററും മാനേജറുമായി 3 പതിറ്റാണ്ട് കാലം ഒരു കെടാവിളക്ക് പോലെ ഈ പ്രദേശത്തിന് വിളക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം മാഷിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഈ സമയത്ത് മനസ്സിൽ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. സർവശക്തനായ അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ആനുവൽ ഡേയുടെ സെലിബ്രേഷൻ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. കാരണം ഇബ്രാഹിം മാഷൊക്കെ ഈ വിദ്യാലയത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തിയില്ല ഇരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ നമ്മുടെ ഇത്തരം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു വിദ്യാലയം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ വളരെ മനോഹരമായി, ഡോക്ടർ ജമാലുദ്ദീൻ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം കാസർഗോഡ് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അവരൊക്കെ അവരുടെ സേവനത്തിനിടയിലും അവരുടെ ഉപ്പ നിലനിർത്തിയ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വിദ്യ നൽകി വിദ്യാലയത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമത്തെയൊക്കെ ഞാൻ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുന്നു. എന്നോട് പ്രിയപ്പെട്ട അസീസ് മാഷ് ഈ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഡൈനിങ് ഹാള്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഉറപ്പ് നൽകിയതാണ്. ഈ നമ്മുടെ അധ്യയന വർഷം അവസാനിച്ച് മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ വർഷം ആനുവൽ ഇയർ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ആ മനോഹരമായ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ എൻ്റെ ഡൈനിങ് ഹാൾ MLA ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന കാര്യം അത് ഏതായാലും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ സദസ്സിനെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളെ നിലനിർത്തേണ്ടത്, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ ബാധ്യതയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൻ്റെ വരവും ഞാനതിനൊരു വിമർശനത്തേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. എന്നാലും സാധാരണക്കാരനെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിദ്യാലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകളാണ്.
കാസർകോട്ടെ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ ജമാലുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഉയർന്നു വന്നത് വളർന്നു വന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടല്ല. ഇതുപോലെയുള്ള വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വളർന്നു വന്ന ആളുകളാണ്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ MLA ആക്കിയ ഞാൻ പോലും കടമ്പാറ സ്കൂളിൻ്റെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അസംബ്ലിയിലേക്ക് MLA ആയി പോയത്. ധാരാളം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്തായാലും ആ പാർക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിച്ചു. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വലിയ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അഭിമാനം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു. എയ്ഡഡ് ജൂനിയർ ബേസിക് സ്കൂൾ എൽക്കാനയുടെ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച പാർക്കിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. 20 വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങി പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സദാശിവ മാഷെ കണ്ടാൽ ആരും ഇത്ര വയസ്സായി നിന്നും പറയില്ല. കാരണം മാഷ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ജോയിനായ പുതിയ PSC-കാരനെ പോലെയാണ് മാഷെ കാണുന്നത്. എന്നാലും ആ മാഷ് നിർബന്ധിത സാഹചര്യത്തിൽ പടിയിറങ്ങുന്നുണ്ട്. സദാശിവ മാഷിന് ഇനിയുള്ള കാലം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സർവശക്തൻ ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനിയുള്ള ആ കാലഘട്ടം സൊസൈറ്റിക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മഞ്ചേശ്വരത്തെ MLA എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയംഗമായ യാത്രയപ്പ് മംഗളങ്ങൾ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിവാദ്യം. എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം. ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു സാർ. 2-3 രാത്രിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടടയണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാന ചടങ്ങ് ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനം മുഴുവൻ ആളുകളും നമ്മുടെ സദസ്സിൽ കടന്ന് സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഒരു ഉപഹാരവും ഇവിടെ നൽകാനുണ്ട്. മുഴുവൻ ആളുകളും നമ്മുടെ സദസ്സിൽ കടന്ന് സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മാസ്റ്റർ ശ്രീ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം പഠനത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ടായാലും അവരുടെ പഠ്യേതര അവരുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഇഷ്ട വ്യക്തികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, നാട്ടുകാരെ, അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപികന്മാരെ, ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഭാരവാഹികൾ, അതുപോലെ തന്നെ പിഞ്ചോമന കുട്ടികൾ, AJBS എൽക്കാന സ്കൂളിൻ്റെ ആനുവൽ ഡേയും അതുപോലെ തന്നെ ദീർഘകാലം ഈ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി ഈ വർഷം വിരമിക്കുന്ന M. സദാശിവ മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്ന ഒരു യാത്രാ പരിപാടിയിലാണ് നാം ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത്. AJBS എൽക്കാന സ്കൂളിന് 120 വർഷക്കാലം പഴക്കമുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ്. 1903 ഈ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത ഏൽക്കാന കുട്യാലമൂലെ ശമ്പട്ട് എന്ന വ്യക്തിയാണ് 1903
ഈ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത്. ആ സമയത്ത് സ്കൂൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൽക്കാന സ്കൂളിൻ്റെ പൊയ്യയിലെ അക്കരെ സൈഡാണ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത്. 1940 കാലഘട്ടത്തിലാണ് സ്കൂൾ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടത്. 1950 എൻ്റെ പിതാവായിരുന്ന ജി ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ഈ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി ചേർന്നു. അന്നേരം കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിൻഡായി മറ്റു അധ്യാപകൻ ഇല്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ പിതാമാതാവായിരുന്നു മായിപ്പാടിയിൽ നിന്ന് TTC ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇവിടെ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്തത് 1950. ആ സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിന് അതുവരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അൺട്രെയിൻഡ് ടീച്ചേഴ്സാണ്. 50 കാലഘട്ടത്തിൽ അൺട്രെയിൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ശമ്പളം ഇല്ലാതായി, കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ മാനേജറായിരുന്ന ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജറായിരുന്ന സുബ്ബണ്ണ ഭട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്കൂൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മളെ മഞ്ചേശ്വരം MLA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആര് മഞ്ചേശ്വരം MLA? മഞ്ചേശ്വരം MLA ವಾಕ್ നൽകിയതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತು, കുടിനീರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ വളരെ മാനസികമായ ഒരു സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു 10 മാസത്തെ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്നതിനായി എത്ര വർഷമായി എന്നുള്ള ഓരോ വർഷത്തിലും അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ಉಪಾಧಿ കൂടി. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಬದ್ಧವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಧ್ಯಾಪನ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಂ ಅವರಿಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಕಿರಿಯ ಬುನಾದಿ ಶಾಲೆ ಏಲ್ಕಾನ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘ, ಮಾತೃ ಸಂಘ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಸಜ್ಜನ ಬಾಂಧವರು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಅಭಿನಂದನೀಯರೇ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ತಿಲಿತಿಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ದೇರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದೇವಕಿ ದಂಪತಿಗಳ 7ನೇ ಮಗನಾಗಿ ತಾವು ಜನಿಸಿದಿರಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂಡಿತರ್ಗ SMMAP ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀರ್ಚಾಲಿನ MSCHS ನಲ್ಲೂ ಪೂರೈಸಿದಿರಿ. ಕಡು ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಿರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ತಾವು ಈ ಕನಸನ್ನು ನೆನಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 1993ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತಲಶ್ಶೇರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ B.Ed ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರಿ. ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟತಡಕದ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೆನೆಯದೇ ಲಭಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಮೀಪದ ತಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಏಲ್ಕಾನ ಕಿರಿಯ ಬುನಾದಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1996ರಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದುಡಿದ ತಾವು ಶಾಲಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ರಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿರಿ. ಆದರೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ತಾವು ಬೇಳ ಸೈಂಟ್ ಬಾರ್ತಲಮಿಯ ಹಿರಿಯ ಬುನಾದಿ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು. ತಾವು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿರದೆ ಉಪಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಸಮಯವು ಯಾರಿಗಾಗಿಯೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಸಮಯವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯಾಶಾಲರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮಯಬಂಧಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಾವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಓರ್ವ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇವಲ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಕೇವಲ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಊರಿನ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಾರವರೊಂದಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ കലിത്തു ಈಗ PDS വിദ്യാർത്ഥിനിയായി ജമാലുദ്ദീൻ അവരുകൾ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ രാജീവ് മാഷ് അവരുകൾ, ജയറാം DPC കുമ്പള അവരുകൾ തന്നെ വളരെ പഴക്കമുള്ള സ്കൂളാണെങ്കിലും സ്കൂളിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഇതുവരെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരും അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും നമ്മൾ ഓരോരോ ഇവിടെയുള്ള മാനേജർ അതുപോലെ തന്നെ LSD മെമ്പേഴ്സ് അത്യാവശ്യം പ്രസംഗം നടന്നു. ഇനി ഈ ചൂട് സമയത്തും വൈകിയ വേളയിലും ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಅಮ್ಮಂದಿರೇ, ಮಹನೀಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಪರಿಸರದ ನೆರೆಯ ಶಾಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಲವಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ತೆರಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೆಂಬರ್, ಅದೇ ರೀತಿ PTA ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ BPC ಜಯರಾಮ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ HM ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಸರ್, ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಜೋಸ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು 7ನೇ ಪುತ್ರನಾದರೂ ನಮ್ಮದು ಬಡ ಕುಟುಂಬ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು 7ನೇ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕಂದಿರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ನಾನು ಕಾಲಕಳೆಯುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದೇವಕಿ ಟೀಚರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಮನಾಥ ಸರ್, ಅವರಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜ್ ಸರ್, ಅವರು ಕೊಲ್ಲಂ ಅವರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದರೆ ನನಗೂ ನನ್ನ ಮನೆಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಮನೆಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿರುವಾಗಲೇ ಆ 2 ಮನೆಗಳು ರಿಲೇಷನ್, ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದೇ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ 2 ಮನೆಗಳು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1951ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 18 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆದದ್ದು. ಅಂದರೆ 1903ರಲ್ಲೇ ಈ ಶಾಲೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಈ ಮುಂದಿನ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದಂತಹ ದಿವಂಗತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾಸ್ಟರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೆವು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಾಲೆ, ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಈ ಊರಿನೆಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು 1996ರಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅನಂತರ ನನ್ನ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೀಫ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿ ಫಾತಿಮಾ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವಕಿ ಟೀಚರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು 2 ತಿಂಗಳು ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಪೋಷಿಸ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ 1996ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಲೆದಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ಮಲಯಾಳ ಕಲಿಯಲು, ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಗು ಆ ಬಾದಿಯಿಂದಲೂ ಬಾಪಲಿ ಭಾವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ತದನಂತರ ನಾವು ಮುಗು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಬಾಪಲಿ ಪಾನಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಅದು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಈಗ ಕನ್ನಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸೇರುವ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಲು ತಯಾರಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬೇಸರವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಊರಿನವರಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಶಾಲೆ ಇರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಮಲಯಾಳ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತೂ ನಾನು ಈ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಹಲವಾರು ಅನುಭವಗಳಿವೆ. ಈ ಅನುಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಇರಬಹುದು, ಸಿಹಿ ಅನುಭವ ಇರಬಹುದು. ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಮಯ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸಮಯ ಮೀರುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಸೇರಿದ ಸಂದರ್ಭ ಆಗ ಇತ್ತಂತಹ ಶಾಲೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಶಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು. ಓದು ಬರಹ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕು. ಈ ಸತ್ಯ ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಎಂಬುದು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ಸಮಯನಿಷ್ಠತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರೆ ಆ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುವ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಹೇಳುವ. ಕಲ್ಲಪ್ಪನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಳ್ಳನಿದ್ದನಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪನೆಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ. ತಂದೆಯ ಆಸೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳ್ಳಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಳ್ಳನಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಆಸೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಈ ತಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಗನಲ್ಲಿ, ನೀನು ಹೋಗುವ ಯಾವುದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕಿವಿಗೆ ಹತ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಗ ಹೋಗುವಾಗ ಕಿವಿಗೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆದಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುವಾಗ ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹತ್ತಿ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು, ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಆ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವನು ಓಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿತಂತೆ, ಸತ್ಯವೇ ದೇವರು, ಸತ್ಯ ನುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅರಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿತಂತೆ. ಅರಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ. ಅರಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗುವಾಗ ಅವನ ಕಾವಲು ಭಟರು ಅವನನ್ನು ಹೇಳಿದರಂತೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಆಗ ಹೇಳಿದಂತ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಅರಮನೆ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಬಂಗಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಕಾವಲು ಭಟರಿಗೆ ಏನು ಸಂಶಯ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟರು. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚಿನ್ನ ಬಂಗಾರ ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಕಾವಲು ಭಟರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಈ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ, ನನ್ನ ಈ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈಡೂರ್ಯ ಬಂಗಾರ ಆಭರಣಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತ ಈ ಕಾವಲು ಭಟರು ಇವ ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಬಿಟ್ಟರು.
ಇವ ಹೋದ, ಕಟ್ಟದೆಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ದರೋಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಗಲೇ ಇವರು ರಾಜ ವೇಷ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಂತೆ. ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ, ಈ ಕಳ್ಳನು ಸಿಕ್ಕಿದ, ಮಳ್ಳಪ್ಪನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದಂತೆ, ಏನು ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಇವನ ಕಳ್ಳನ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇವ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವನನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅರಮನೆಗೆ ತಂದು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವನ ತಂದೆ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ, ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತಂದೆ ಬರುವಾಗ ಮಗ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಗನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೀನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಅರಮನೆಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅರಮನೆಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ವಾತಾವರಣ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಾಠವಾದೀತು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಸುಖ ಶಾಂತಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ രക്ഷിതാക്കൾ, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അതുപോലെ വീഡിയോ